أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا
تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد وعلى الذين هادوا بالنزيا بأيهوداويان وشلاي حرمنا إرماد الجنال كل ذي ظفر شكونا دفن يهونا بمولو دفن يهونا تفري الله ومن البقر ككبتم والغنم በጎች እና ከፍየሎች حرمنا عليهم በእነርሱ ላይ እርም አድርገናል شهومهما ስባቸውን ወይም ሞራቸውን إلا ما حملت ظهورهما ጀርባቸው የተሸከመው ካልሆነ በስተቀር أو الحوايا አንጀቶቻቸውም የተሸከሙት ካልሆነ በስተቀር أو مختلط بعظم ወይም በአጥንት የተቀላቀለ ካልሆነ በስተቀር ሌላውን እርም አድርገናል የሞራ አይነት ذلك جزيناهم ببغيهم ይህም ደግሞ እነርሱ ወሰን በማለፋቸው ምክንያት የመነዳናቸው ነው ይላል وإنا لصادقون እኛም በመንነግርህ ነገር እውነተኞች ነን አላቸው ለነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም فإن كذبوك بيستبابلوا فقل ربكم ذو رحمة واسعة ጌታችሁ እዝነት ባልተቤት የሰፊ እዝነት ባልተቤት የሆነ ጌታ ነው ولا يرد بأسه ቅጣቱ አይመለስም عن القوم المجرمين ከአመፀኛ ህዝቦች ላይ سيقول الذين أشركوا እነዚያ ያጋሩት ይላሉ لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا الله ቢሻኖሮ እኛም እንዲሁም ቀድማያቶቻችን አባቶቻችንም ባላጋሩ ነበር ولا حرمنا من شيء ምንንም ነገር እርም አናደርግም ነበር الله ሽቶት ነው እንጂ كذلك كذب الذين من قبلهم لك እነርሱ እንዳስተባበሉትና እንደዋሹት ሁሉ ከእነርሱም በፊት የነበሩትም ዋሽተዋል حتى ذاقوا بأسنا ቅጣታችን እስከቀመሱ ድረስ قل بله በላቸው هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ለመሆኑ እናንተ ዘንድ ዕውቀት አለ እንዴ ለኛ የምታወጡት የሆነ ወደኛ የምታመጡት የሆነ إن تتبعون إلا الظن እናንተ ቁጥርጣሪን እንጂ አትከተሉም وإن أنتم إلا تخرصون እናንተም ዋሺዎች እንጂ ሌሎች አይደላችሁም قل بله በላቸው فلله الحجة البالغة ሙሉ የሆነ መረጃ የአላህ ነው فلو شاء لهداكم أجمعين الله ቢሻኖሮ ሁላችሁንም ቀጥተኛውን መንገድ ይመራችሁ ነበር قل بله በላቸው هلم شهداءكم እስኪ ምስክሮቻችሁን አምጡ አቅርቡ الذين يشهدون النزيا يمسكروا يهونت أن الله حرم هذا الله يهن نجرهم يدرج مهونون فإن شهدوا فلا تشهد معهم بمسكروا كالناس قاعدات مسكر وهم مسكرنتاتهم لا تتقبل ولا تتبع أهواء الذين كانوا بآياتنا يعني كذبوا بآياتنا ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا يعني النزيا بانكسوچاچن ያስተባበሉ የሆኑ ሰዎችን ዝንባሌ እንዳትከተል والذين لا يؤمنون بالآخرة النزيا بمجرشايتو عالم يمايمن يهونو سووች وهم بربهم يعدلون النرسو በጌታቸው አምልኮት ላይ ሌላን የሚያስተካክሉ ናቸው قل بلابل تعالوا نو አትሉ ما حرم ربكم عليكم ጌታችሁ በእናንተ ላይ እርም ያደረገውን ነገር ላንብበላችሁ ለበላቸው الله تشركوا به شيئا በሱ ላይ በአላህ ላይ ምንንም ነገር ላታጋሩ ነው وبالوالدين إحسانا بولاجوች ላይ መልካምን ልትሰሩ ነው ولا تقتلوا أولادكم من إملاق ልጆቻችሁን ረሃብን ችግርን ፈርታችሁ ላትገሉ ነው نحن نرزقكم وإياهم
እናንተንም እነርሱንም እኛን የምንመግባችሁ ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ጸያፍ ተግባራትን ግልጽ የሆነውንም ድብቅ የሆነውንም አትፈጽሙ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق الله እርም ያደረጋትን ነፍስ በአግባቡ እንጂ በህጉ እንጂ አትግደሉ ذلكم وصاكم به ይህ አላህ እናንተን ያዘዘበት ነው لعلكم تعقلون ልታውቁ ይከጀላልና ولا تقربوا اتقربوا مال اليتيم يتيموችን ገንዘብ الا بالتي هي احسن ያቺ እሷ መልካም በሆነች ሁኔታ ካልሆነ حتى يبلغ اشده ያ የቲሙ አካለ መጠን እስኪደርስ ድረስ ብሉግ እስኪደርስ ማለት ነው واوفوا الكيل ስፍርንም ሙሉ والميزان ሚዛንንም بالقسط በፍትህ በእውነት لا نكلف نفسا الا وسعها نفسن ከምትችለው በላይ እናስገድዳትም واذا قلتم ከተናገራችሁ فاعدلوا እውነት ተናገሩ አስተካክሉ ولو كان ذا قربى በቅርብ ዘመዶቻችሁም ላይ ቢሆን وبعهد الله اوفوا يا اللهንም ቃል ኪዳን ሙሉ ذلكم وصاكم به ይህ አላህ እናንተን ያዘዘበት ነው لعلكم تذكرون لتستولوا ይከጀላልና وأن هذا صراط مستقيما يهكو كتثنيو من قدينو فاتبعوه تكتلوت ولا تتبعوا السبل من قدوچن ما تكتلوا فتفرق بكم عن سبيلي كتكلنيو من قدي لجياتشوها لنا ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون يه الله نانتن يعززبتنو لتتنككوا يكجلال لنا ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن ثم آتينا موسى الكتاب كزيام لموسى مصحفون ستنو توراتن تماما ملو هنا على الذي أحسن يا بسروا ملكام سرا مكنيات وتفصيلا زرزر هنا سيون لكل شيء كلهم نجر يابرارا وهدى ورحمة عندهم قانون منقد يمرنا اذنت بوسط ያለበት የሆነ ለበኒ እስራኤሎች لعلهم እነዚህ በኒ እስራኤሎች بلقاء ربهم يؤمنون ጌታቸውን በመገናኘት ሊያምኑ ይከጀላልና وهذا كتاب ይህ መጽሐፍ ነው አንዘልናሁ አውርደነዋል ሙባረኩን የተባረከ ነው ፈተቢኡ ተከተሉት ወተቁ ተጠንቀቁ لعلكم ترحمون ሊታዘንላችሁ ይከጀላልና وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ባለፈው ሳምንት ባየናቸው የቁርአን አንቀጾች ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እርም ያደረገውን በሙስሊሞች ላይ እርም ያደረጋቸውን ነገሮች አይተን ነበርና በመከተል ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በአህሉል ኪታቦች ወይም በአይሁዶች ላይ እርም ያደረገውን ነገር እየነገረን ነው وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ምንድን ነበር ነው ባለፈው ሳምንት እርም ነው ብለን በሙስሊሞች ላይ حرام የተደረጉ ያልነው ባለፈው ሳምንት የነበራችሁ መሬት ማየት መልስ አይደለም እሺ አንገታችሁን ቀና አታድርጉ እንትን ያኒ ጎንበስ አታድርጉ ቀና በሉና ተናገሩ ማለት ነው ምንድነው ብለን ነበረ حرام የሆነው በእስልምና እርም የተደረገ ፈደል ታጁ ከአዋፍት በጥፍራቸው የሚያድር በቀንጣጤ ጥርሳቸው ደግሞ ከዱር አራዊት احسنت جزاك الله خيرا ايوه شوف يا እናንተ 10 አመት ምናምን ማትረቡ የخرባችሁ ሰዎች አንድ ወር አልሞላው አንተ خلاص شفت كيف اصلحكم الله ምንድነው حرام ነው ያልነው ምን حرام ነው ማለት ማኢዳ ከኛ ጋር ነበራችሁ ሱረቱል ማኢዳ ከኛ ጋር ነበራችሁ አይደል አናም ላይ ሱረቱል ማኢዳ ባለፈውም ሳምንት ተደግሟል ፈደላ ነው ቢስሚላህ ተብሎ ያልታረደ ላ ተወሱንሽ እሱ እርም የተደረገ ማለት እሱ ያው አውሬ ነው ማለት አውሬ ይወላው ነው ከቅድም ወንድማችን ታጁ ከመለሰው ጋር ነው የሚገባው እሱ طيب አውሬ ነው በክራንቻ ጥርሱ ነው የሚያድነው ስለዚህ እሱ እርም ነው እሱ በሐዲሱ ላይ ይሄ ሐዲስ ነው ሁለቱም ወንድማችን የገለጸልን ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም كل ذي ناب من السباع وكل ذي ظفر من الطيور
እሱ ይሄንን ነው ሐዲሱን ነው የነገረን እሱ በሐዲስ እርም የተደረጉ በቁርአን እርም የተደረገ ነስ አብዱራህማን መይታ አይዋ መይታ ማለት ነው በራሱ ጊዜ የሞተ በክት احسنت ايوه دما مسفوحا احسنت خنزير يا اسامه سغا احسنت ታንቆ የሞተ እሺ ተወግቶ የሞተ እና ሌላ ከብት ወግቶ የገደለው ማለት ነው አይዋ احسنت ብዙ ሄደሃል جزاك الله خيرا በዚህ በኩል አሁን በዛጅ ወይ መጣ አይዋ ዑመር ፈደል አረኔ ዑመርን ያልኩት እኮ الله يوددش ما شاء الله فضل عمر يا الله سم ያልተወሳበት ነገር ኤክስ ايوه اولي يكالله شفت كيف استاكل شيء كالله سم ውጪ የሌላ ስም وما اهل به لغير الله يا الله ስም ያልተወሳበት አይደለም እሱ ጭቅጭቅ አለበት ሌላ ነገር ውስጥ ከተትከን አንተ الله يودد የሌላ ነገር ና እኔ ዑመር ነው ያናገርኩ ያለሁት ያንተ ማልክ ነው እኮ وما اهل به لغير الله ትክክል ነው ከአላህ ስም ውጪ የሌላ ነገር ስም ተጠርቶ የታረደ ማለት ይሄ አንድ ሰው ቢስሚላህ ሳይል ቢያርድ እንዴት ነው ሁክሙ ሶስት ቀውል አለ ብለን ተነጋግረናል እሱ ሌላ መስአላ ውስጥ ነው የገባው ነገር ግን ከአላህ ስም ውጪ የሌላ ነገር ስም ተጠርቶ የታረደበት ነገር ይሄ وما اهل به لغير الله نعم ቁርአኑ ላይ በቀጥታ የመጣው ማለት ነው احسنت يا عبد الرزاق من طفى عبد الرزاق قال اسمه زياد عفوا تفضل تنكبالو يموت لكنا احسنت نعم جزاك الله خيرا طيب ሌላ እስከዚህ ውጪ እንዳጠቃላይ እንደ ፎርሙላ ብለን ايوه عبد الرزاق ممتاز احسنت نعم እንዳንገላቸው የታዘዙና እንድንገላቸው የታዘዙ የአዋፍትም ይሁን ወይም ደግሞ የእንስሳም ይሁን የምንም ነገር ዝርያዎች እንዳንገላቸው የታዘዙ እንድንገላቸውም የታዘዙ ስጋቸው እርም ነው እንዳጠቃላይ ፎርሙላ ያዙት ይሄን ገብቷችኋል አይደል ገደሏቸው ተብሎ የታዘዙ አሉ በእስልምና በሸሪዓ ማለት ስጋቸው አይበላም እንዳትገሏቸውም የተባለ ስጋቸው አይበላም ይሄ እንዳጠቃላይ እንደ ፎርሙላ ያዙት وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر በእነዚያ በአይሁዳውያኖች ላይ ድፍን ሸሆና ያላቸው ማለት ድፍን ሸሆና ማለት ጥፍራቸው ምንድነው ክፍት ያልሆነ ማለት የጥፍራቸው የሚረግጡበት እግራቸው ጥፍር ድፍን የሆነ በማን ላይ እንዳትከላከሉ ዛሬ ያወራን ያለ ነው በእኛ ላይ እርም ይሆነን አይደለም ገብቷችኋል አይደል በሙስሊሞች ላይ እርም ይሆነ አይደለም የሚረግጡበት እግራቸው ጥፍሩ ድፍን የሆነን እርም አድርገንባቸዋል በዋነኝነት ማን ይነግረኛል እስኪ በዋነኝነት እሺ በቃ እዛው ገባችሁ በዋነኝነት እሺ ቆንጆ ነው ልክ ናችሁ ፈረስ አያማ ግመል አህሰንት ግመል በዋነኝነት ግመል እርም ነው ማለት ገብቷችሁ አይደል በዋነኝነት ግመል የግመል ስጋ በጣም የተወደደ ነው መድኃኒት ነው ገብቷችኋል ሙስሊሞች ጋር ማለት ነገር ግን እነሱ ላይስ እርም ተደርጎባቸዋል በጣም ቆንጆ ነገር አላህ እርም አደረገባቸው ማለት ነው طيب اذا ይሄ እንዳንቀላቅል በሙስሊሞች ላይ ሳይሆን በአይሁዶች ላይ አላህ እርም ያደረገው ነው አንዳንድ ሰዎች ይቀላቅላሉ ገብቷችኋል ይቀላቅላሉ በጣም የሚገርመው ማለት ነው ይሄ የቁርአን አንቀጽ ለሙስሊሞች የወረደ ይመስላቸውና እግራቸው ጥፍሩ ድፍን የሆነ መብላት حرام ነው ይላሉ لا اله الا الله سبحان الله ረባካችሁ አላህን ፍሩ በቃችሁ ተው ይሄ በማን ላይ ነው እርም የተደረገው በሙስሊሞች ላይ ሳይሆን በማን በአይሁዶች ላይ የተደረገው ነው ومن البقر ككبتم والغنم غنم دعنم معزم ይገባል ማዕዝ ማለት ፍየልና በግ غنم የሚለው ውስጥ ሁለቱም ይገባሉ
ከነዚህ ከከብት ማለት ላምም በሬም ወይፈን ምናምን ነገሮች በአጠቃላይ እዛ ውስጥ ይገባሉ ማለት ነው። ምን አለ حرمنا عليهم በእነርሱ ላይ እርም አድርገናል ሹሁመሁማ ሞራቸውን ሞራ ማለት ነው ደግሞ ስብ የሆነ ሞራውን ከሞራ ውስጥ ግን ምን ያልሆነው አላ ኢላ ማ ሐመለት ظهورهما ጀርባቸው የተሸከመው ሲቀር ጀርባቸው ምን ማለት ነው ምንድነው የሚባለው የሽንጥ ስጋ አለ አይደል ሽንጥ ላይ ያለ ስጋ ሞራ ቢኖርበት ችግር የለም አልተከለከለም ለእነርሱ ማለት ነው እንተቢሁ ስለ አይሁዶች ነው ያወራን ያለ ነው እሺ እንዳትከላከሉ ነግሬያቸዋለሁ ይሄ እርም ነው ተብሏል ብላችሁ ሄዳችሁ እንዳታወሩ ማለት በአይሁዶች ላይ የተከለከለው ነው ጀርባ ላይ ያለ ሞራ አልተከለከሉም አዊል ሐዋያ አንጀት ላይ ያለ በአንጀት ላይ ያለ ሞራ አልተከለከሉም በምን ላይ ያለ ነው የተከለከሉት ከነዚህ ውጪ አው መختلط بأزمن ወይም ከአጥንት ጋር የተቀላቀለ የሆነ ሞራ ከአጥንት ጋር ለምሳሌ ምን ተፈቅዶላቸዋል በጣም ትልቅ ማለት ነው በጣም ትልቅ ከአጥንት ጋር የተቀላቀለ ስብ ምን ተፈቅዶላቸዋል አይ አባባ እሺ ልክ ነው በጣም ቆንጆ ፍርምባ ልክ ነው አልተከለከለም ሌላስ አረ ሌላ ከሱ የበለጠ ስብ ያለበት ላ ከአጥንት ጋር ላ الله يصلحكم الله ምን አይነት ሰዎች ናቸው ባለ እንደ አባባ እንደዚህ ወፈር ያለ ነገር አምጡ ዝምብላችሁ ማይሆን ነገር ላት አህሰንት ላት ላይ ምን አለ አጥንት አለ አይደለ አጥንት አለ አጥንቱ ትንሽ ነው ነገር ግን ስቡ ብዙ ነው አይደል እንዴ ግን አላህ ምን አለ ከአጥንት ጋር የተገላቀለ ከሆነ ተፈቅዶላቸዋል አለ ማለት ከአጥንት ጋር ስለዚህ ለፈተና ነው አስሉ እንጂ አላህ ሊፈትናቸው ስለፈለገ ነው እንደ ቅጣት አድርጎባቸው ኩላሊት ላይ ያለ كذلك ፈርስ የሚሉት ወይ ደግሞ ጨጓራ ላይ እንደነዛ አይነት ነገሮች ላይ ያለ ሞራ ወይም ስብ እርም ነው ማለት ነው ግልጽ አለ ኢዘን ከሞራ ውስጥ ወይ ደግሞ ከስብ ውስጥ ጀርባ ላይ ያለ ከሆነ አንጀት ላይ ያለ ከሆነ በአጥንት የተቀላቀለ ከሆነ ከአጥንት ጋር የተቀላቀለ የትኛውም ማለት ነው መቁጠር አያስፈልግም የጎድን አጥንት ይሁን ወላ ማነው ስሙ ጅራት ላይ ያለ ይሁን ወይም ደግሞ ፍርምባ ላይ ያለ እነዚህ እንዲህ አይነት ወላ አንገት ላይ የተለያየ ቦታ ላይ ያለ ከአጥንት ጋር የተቀላቀለ ከሆነ ችግር የለም የጀርባ አጥንት ላይ ያለ ሞራ ቢኖር ችግር የለውም ከዛ ውጪ ያለ ሞራ ግን ምን ተደርጓል እርም ተደርጎባቸዋል አለ አላህ ኢላ ማ ሐመለ ظهورهما او الحوايا او مختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم ይህንን እርም ያደረግንባቸው አለ አላህ ሸኮናቸው ሽፍን የሆነ كذلك አሁን ያልነው የሞራ አይነት በዚህ መልኩ የከለከልናቸው እርም ያደረግንባቸው لماذا ببغيهم ወሰን ለማለፋቸው በአመጻቸው ምክንያት لنمنداچو ነው اي بمعنى لنقطاچو ማለት ነው طيب وإنا لصادقون اي فيما نخبر به وفيما نحكم به ላንተም ምን ነግረህ ነገር ወይም ደግሞ በማንኛውም በየትኛውም በተውራትም በእንጂልም በዘቡርም ይሁን በቁርአን ላይ የምንናገረው ነገር እውነት ነው አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እውነት ነው فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة أي هؤلاء اليهود አይሁዶች ቢያስተባብሉ አንተን መልእክተኛ አይደለህም ብለው ማለት ውሸትህን ነው ከአላህ የተላከ መልእክተኛ አይደለህም ቢሉ فقل ربك ذو رحمة واسعة كأنه يدعوهم إلى التوبة الله የሚገርመው سبحان الله ከመመጻቸውም ጋር كذلك ከማስተባበላቸውም ጋር ግን ተርጊብ ነገር ላይ አመጣላቸው
فقل ربكم ذو رحمة واسعة ጌታችሁ የሰፊ እዝነት ባልተቤት ነውና ايش كانه يقول الله سبحانه ادعوهم الى التوبه ወደ ተውበት ተመለሱና يعني መልእክተኝነቴን ተቀበሉ ነው فقل ربكم ذو رحمة واسعة ከዛ ወዲያው ደግሞ አስከትሎ ምን አመጣ ይሄኛው ተርጊብ ይባላል ይሄ ለእነርሱ ማለት ለአይሁዶች ከዛ ደግሞ ቀጥሎ ወዲያው ምን አመጣ ደግሞ ተርሂብ አመጣ ولا يرد بأسه ቅጣቱ አይመለስም عن القوم المجرمين ከአመፀኛ ህዝቦች የአላህ ቅጣት አይመለስም እንቢ ብላችሁ የምታመጹና በዚሁ የምትቀጥሉ ከሆነስ የአላህ ቅጣት ይጠብቃችኋል ወይላ ግን ተውበት አድርጉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መሐሪ የሆነ ጌታ እዝነቱ ሰፊ ነውና ይምራችኋል ተውበት ማድረግ ትችላላችሁ ነው ጥሪው ወኢላ ግን እንቢ የምትሉ ከሆነስ አላህ ምን አይነት ጌታ ነው ቅጣቱ የማይመለስ የሆነ ከአመፀኞች ላይ ቅጣቱ የማይመለስ የሆነ ጌታ ነው ኢላ ቢተውባ سيقول الذين اشركوا እነዚያ ያጋሩ የሆኑ አጋሪያኖች ይላሉ لو شاء الله ما اشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء سبحان الله كأنهم ايش يستدلون على اشراكهم وعلى تحريمهم الاشياء بماذا بمشيئة الله سبحانه وتعالى من قالوا ولو شاء الله يعني كذلك من قالنا الله سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا الله بيشانورو أن نقرم نبر سلازي من نقرم الله شتوتنا الله شتوتنا كأنه إيش بنرسو عبابال ودوتنا اندمال الله ودوتنا أيوة الله بايودونه አናጋራም ነበር طيب ولا آباؤنا አባቶቻችንም አያጋሩም ነበር ولا حرمنا من شيء ምንንም ነገር እርማ እናደርግም ነበር ምን ባይሻ አላህ ባይሻው ኖሮ ስለዚህ አላህ ሽቶት ነው ምን የሆነው እያጋራን ያለ ነው ከአንዶም እሺ ምንም ጥፋት የለባቸውም ማለት ነው ለሽርካቸው كذلك الله ارم ያላደረገውን የተለያዩ እንስሳዎችን እርም ያደረጉ አላህ ነው ፈልጎት ነው ይያሉ ማለት ነው ይሄን ማድረጋችን ምንድነው አሉ አላህ ሽቶት ነው ምን አለ አላህ كذلك كذب الذين من قبلهم እነዚህ ሰዎች እንደሚዋሽቱ ሁሉ ከእነርሱም በፊት የነበሩትም ዋሽተዋል نعم እነዚህ ሰዎች ማጋራታቸው አላህ ሽቶት ነው نعم أي مشيئة كونية قدرا شرعا سايون قدرا كونا الله شتوتها طيب ነገር ግን ወዶት አይደለም ነው አላህ ወዶት አይደለም طيب ኢራዳ ሸርዕያ ፈልጎት አይደለም مشيئة كونية شتوتها لحكمة يعلمها لمن እነዚህ ሰዎች መጀመሪያውኑ ሽርክን ስለመረጡ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የመረጡትን ነገር አጸደቀላቸው ከውነን ስለሚያቀው ማለት ነው ምን ብለናል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እያንዳንዱ ሰው የሚሰራውን ነገር እስከ ቂያማ ድረስ ያሉት ገና ያልተፈጠሩ የኛ የልጅ ምናምን የሰው ሆኖ የሚወለዱትም ጭምር ምን እንደሚሰሩ አላህ ያውቀዋል لأن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة الله ሁሉን ነገር ሰማይና ምድር ምንም ነገር ከመፍጠሩ በፊት ከ50,000 ዓመት በፊት ሁሉን ነገር ጽፎታል የጻፈው بناء على علمه السابق الله ስለሚያውቅ ነው የጻፈው የሚያውቀውን ነገር ነው የጻፈው ለሰው ልጅ አላህ ምን ሰጥቶታል መሺአ ሰጥቶታል ቁድራ ሰጥቶታል اختيار ሰጥቶታል ምርጫ ሰጥቶታል ፍላጎት ሰጥቶታል ኃይልም የፈለገውንም ነገር የሚከውንበትንም ኃይል ሰጥቶታል ነገር ግን ሙስተቂል አይደለም ምን ማለት ነው የሰው ልጅ አላህ ካልፈለገው እሱ የፈለገውን ነገር ማድረግ አይችልም የሱ ፍላጎት በአላህ ፍላጎት ውስጥ ነው ያለው وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين
ولهذا የከፈረ ሰው ኩፍር የፈለገ ሰው ነው ያመነ ኢማን የፈለገ ሰው ነው ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቢአድሊሂ ፍትሃዊ በመሆኑ ኩፍር የፈለጉ ሰዎችን ኩፍራቸውን አጸደቀላቸው واضح ሽርክ የፈለጉትን ሰዎች ሽርካቸውን አጸደቀላቸው ቢከረምሂ ወመንሂ ኢማን የፈለጉ ሰዎችን ደግሞ ቢተፈዱልሂ ኢማን ፈለገላቸው طيب ኢዘን እነዚህ ሰዎች የመረጡትን ነገር ነው ምን ያደረጉት የፈጸሙት ሲያሻርኩ ዛሬ አላህ ስለሻባቸው ሳይሆን እነርሱ ሽርክ የመረጡ መሆኑን አላህ ስለሚያውቅ ምን አደረገው እንዲያሻርኩ አላህ ፈቀደላቸው ማለት ይሄ ፍትሃዊ ነው አላህ ፍትሃዊ አምላክ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኢዘን اختيار ሰጥቷል አላህ ለሁሉም ሁላችንም እያንዳንዳችን ፍላጎታችን የተለያየ ነው አራት አምስት ወንድሞች ሆነው የሆነ ቦታ ላይ ቁጭ ብለው መንገድ ላይ ይሄዱ እስኪ ሻይ ቡና እንበል ብለው ቢወርዱና የሆነ ካፌቴሪያ ላይ ቢገቡ አንደኛው ውሃ ያዛል አንደኛው ቡና እንደወረደ አንደኛው ማኪያቶ ይላል አንደኛው ወተት ብቻ ይላል ውሃ ከዛ አንደኛው ወይ ብሬንዳ የሆነ ነገር ያዛል ማለት ሁሉም ፍላጎቱ የተለያየ ይሄ ፍላጎት ከየት የመጣ ነው አላህ የሰጠው ለሁሉም አላህ በሰጠው ነገር ይመርጣል የመረጠውን ነገር ግን ተፈጻሚ እንዲያረጋው አላህ ሊፈልገው ይገባል ዋድህ ሊፈልገው ይገባል ለዚህ ኸምር የሚጠጣ ሰውዬ ከቤቱ ተነስቶ የሆነ ቦታ ሄዶ ምናም ብሩን አውጥቶ ከፍሎ ኸምር አላህ ፈልጎብኝ ነው ቢል كذبت ولهذا قال الله سبحانه وتعالى كذلك كذب الذين من قبلهم كان الناس فيهم ينبرون سوت من ارجوال واشتوا على الله حتى ذاقوا بأسنا قطعتاچن እስከቀመሱ ድረስ ولهذا الذي مشرك العرب من ينال قطعتاچن ይቀምሳሉ ካልተመለሱ قل بلاش هل عندكم من علم فتخرجوه لنا الله ይሄን እናንተ የምትሰሩትን ሽርክ እናንተ የሚያደርጋችሁትን ነገር የወደደው ለመሆኑ እውቀት አላችሁ ለኛ የምታመጡልን መረጃ አላችሁ አላህ ወዶላችኋል ሽርካችሁን የእናንተን ኩፍር አላህ ወዶላክ እስኪ ምን ከታ እውቀት ካላችሁ እስኪ አምጡልን በላቸው አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala إن تتبعون إلا الظن أن تكون ترتارين إنجي أتكتلوا أي لا تعتقدون أكيداتشو ترتارين بمرجع لا يتدقف بيكين لا يتدقف أيضا أمنتاتشو فاسد نو جالاتشو وإن أنتم إلا تخرصون أن أنتم متواشون جي واشيوچن جي ليلوچ أيضا لاتشهم بلا بلاتشو ممناتشو قل فلله الحجة البالغة مولو يهونا مرجع يا الله نم الله قال مرجال بارياون سيكاتاو مرجال له سيتايكو مرجال له لأن الله سبحانه وتعالى أرسل رسلا وأنزل كتب ملكتنيوچن لكو مصحف አውርዷል አስጠንቅቋል ማንንም ለማሻረኩ መረጃ የለው ማንንም ሰው ለመክፈሩ መረጃ የለው ዑዝር የለው ምክንያት የለው አላህ ዘግቶበታል በራሱ ቋንቋ በሚገባው እንዲደርሰው አላህ አድርጓል فلله الحجة البالغة الله سبحانه وتعالى ሙሉ የሆነ መረጃው የሱ ነው እሱ ጋር ነው ያለው ሰውስ አላህን ለማመጽ አላህን ለመወንጀል መረጃ የለው ማን سواء كان كافرا او مسلما مسلمን ብትሆን አላህን አምፀህ حرام ያደረገውን ነገር ለመስራት መረጃ የለህም ለምን ሰራ ልትል የምትችለው ነፍስያና ሸይጣን አሸንፈውኝ ነው እንጂ ከዛ ውጪ አልደረሰኝም አትልም ደርሶሃል ሁጃ ቆሟል በሁሉም ላይ አላህ ሁጃ ቆሟል ይሄ የምታየው خلق በሙሉ አመፀኛ እንቢተኛ አላህ ካዘነለት በስተቀር ማለት ነው ሳይደርሰው ያመፀ ያለ ሳይደርሰው ወንጀል እየሰራ ያለ የለም ዋዲ ያልደረሰው ከሆነ አላህ ይቀጣው وما كنا معذبين حتى نبعث
رسولا الله يقطع واضح መልእክተኛ ሳይልክ ሰዎች በዝንጋቴ ላይ ሆነው በሰሩት ወንጀል አላህ ይጠይቃቸው እስኪደርሳቸው ድረስ ማለት ነው እስኪደርሳቸው ድረስ قد قامت الحجة على جميع الخلق الله መረጃ አድርሷል ለሁሉም ማለት ነው ሁጃው ደርሶታል አመፀኛ ካልሆነ በስተቀር فلو شاء لهداكم اجمعين الله ቢሻ ነው ሁላችሁንም ቀኑን መንገድ ይመራችሁ ነበር አላል نعم الله ቢሻ ከውነን ማለት ነው ከውነን ቢሻ ኖርና ነገር ግን አላህ يعني لا تقتضي حكمته የሱ የአላህ ጥበቡ የአላህ ረቂቅ የሆነ ስራው ይሄን ያስፈርድ አላስፈርድ ለሰዎች ምርጫ ሳይሰጥ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሁሉንም ሙእሚን ማድረግ ይችላል ነበር ምርጫ ሳይሰጥ ማለት ለማን ነው طيب ነገር ግን አላህ ህክማው ሙሉ የሆነ ጌታ ምርጫ ሰጠ ለፍጡራኖች ለሰዎች ምርጫ ከሰጣቸው በኋላ ሁጃ እንዳይኖራቸው ምክንያት እንዳይኖራቸው መልእክተኛ ልኮ መጽሐፍ አውርዶ ሐላልና ሐራሙን ሽርክና ተውሂዱን ኩፍርና ኢማኑን ግልጽ አደረገ አላህ ሱነና ቢድዓውን ግልጽ አደረገ ከዚህ በኋላ ለማን ምን ዑዝር አለው ማለት ነው ولو شاء الله لهداكم اجمعين ቢሻ ነው አላህ ነገር ግን የአላህ ህክማው በዚህ መልኩ አይገለጽም ነበር ሁሉም አማኝ ቢሆን ኖሮ ሱብሃንአላህ العظيم እኛም እኮ እንደዚህ ለፍልፈን አጅራ እናገኝም ነበር ማህታጅ ሁሉም ሙእሚን ቢሆን ኖሮ እኮ خلاص ምን ለማን ምን ታወራለህ አላህን ፍራ አታሻርክ ወንጀል አትስራ ዘካት ጾም ሐጅ አድርግ ምናምን ይያልክ ሁሉም خلاص ሁሉም ዓሊም ሆነዋል ሁሉም ሙእሚን ነው ሁሉም ሙወሂድ ነው ሁሉም ሱላ لا اله الا الله الله ህክማው አልፈቀደም አላህ ፍላጎት ለሰዎች ሰጠ ፍላጎታቸው የተለያየ እንዲሆን አደረገ አላህ طيب ዝንባሌያቸው የተለያየ እንዲሆን አላህ አደረገ هكذا حكمته اقتضت يعني قل هلم شهداءكم الذين يشهدون ان الله حرم هذا ان انت አሁን የሚያደርጋችሁትን ነገር እስኪ አላህ ነው حرام ያደረገው ብሎ የሚመሰክሩላችሁን ምስክሮቻችሁን ይዛችሁ ቅረቡ ብለህ በላቸው فإن شهدوا فلا تشهد معهم ቢመሰክሩም ውሸታሞች ናቸውና ምስክርነታቸውን እንዳትቀበል ማለት فلا تشهد معهم بمعنى ايش فلا تقبل شهادتهم ምስክርነታቸውን አትቀበል يأنرسوا لماذا لأنهم يشهدون بالباطل بالكذب بوشتهم يمسكروت ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا يأن زيوان كسوچاچن ያስተባበሉ ሰዎችን ዝንባሌ አትከተል የካዲያን የሙሽሪኮች የሙናፊቆች የአህሉል ቢዳ አህሉል አህዋእ ወልቢዳ አትከተል ዝንባሌያቸውን የሚከተሉ ሁሉም ዝንባሌውን ነው የተከተሉ ሙሽሪኩም ካፊሩም ሙናፊቁም ሙብተዲኡም ዝንባሌውን ነው የሚከተለው ሌላ ዝንባሌ ካልተከተለ ቁርአንና ሐዲስ ይከተላል አላሁ አክበር ሙእሚን ይሆናል ከዛ ውጪ ቁርአንና ሐዲስን በተወቁት ቁጥር ዝንባሌውን ይከተላል የዝንባሌው መከተል ደረጃው ይለያያል ኢማ በማዕሲያ ይሆናል ወኢማ በኩፍር ይሆናል ወኢማ በሽርክ ይሆናል ወኢማ በኒፋቅ ይሆናል ማለት ዝንባሌውን የሚከተል ወለሃዳ እሺ ዝንባሌያቸውን የተከተሉ ሰዎችን ምን አታደርጋላቸው አትከተል ولا تتبع اهواء الذين كذبوا باياتنا የነዚያን ዝንባሌ አትከተል በአንቀጾቻችን ያስተባበሉ የሆኑ ሰዎችን ዝንባሌ እነሱ አትከተላቸው والذين لا يؤمنون بالاخره እነዚያ በመጨረሻው ቀን በመጨረሻው ዓለም በአኺራ የማያምኑ ሰዎች وهم بربهم يعدلون እነርሱ በጌታቸው ላይ ከአላህ ውጪ ያለን ሌላ ባላንጣ የሚያስተካክሉ ናቸው አይ የሚያጋሩ ናቸው ማለት ነው ከአላህ ጋር ሌላውን ምን የሚያደርጉ የሚያስተካክሉ ባላንጣን ከአላህ ጋር የሚያስተካክሉ ከአላህ ውጪ ያለን አካል ይሰጣል ይነሳል የሚሉ ማለት ነው وهؤلاء ايش لا اله الا الله الله يزنልን والله الله يزنልን ከባድ ነው እንደቀላል ነው የምናየው እንጂ በጣም ከባድ ነው 10 ሜትር ጥምጣም ይተመጥማል ሽርክ ውስጥ ነው ያለው ፍጡር ሽንቱን መቆጣጠር የማይችል ትላንት ጨምቆ ውስጡ የነበረውን ቆሻሻ አውጥቶ አጥቦ ገንዞ ወስዶ በከፈን ጠቅልሎ ወስዶ የቀበረውን ሰውዬ
ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ምን ያደርገዋል? እሱ ከአላህ ጋር እኩል ያደርገዋል። ሱብሃንአላህ አልዓዚም። የአላህን ስልጣን ሰጥቶ ለሱ ተንበርክኮ እየሰገደው ይላል ማለት ነው። አንዳንዶቹ ደግሞ በጣም የሚያሳዝነው ኢሻ ሰግደው ከሙስሊሞች ጋር በጀማዓ ሰግደው ሲያበቁ ማታው ወልይ ብሎ ጠንቋይ ቤት ይሄዳል። ሰግዶ እኮ ነው ኢሻ ሰግዶ መስጂድ በጀማዓ ኢያከ ነዕቡዱ ወኢያከ ነስተዒን በቀን ስንት ጊዜ? ከሱና ሰላት ውጪ 17 ጊዜ ኢያከ ነዕቡዱ ወኢያከ ነስተዒን አንተን ብቻ እንገዛለን ካንተው ብቻ ገዛ እንጠይቃለን ብሎ ከአላህ ጋር ተፈራርሞ ማለት በቀን ሱና ሰላት የሚሰግድ ከሆነ ተው ይሄን ሁሉ ጊዜ ከአላህ ጋር ተፈራርሞ ይወጣና ደግሞ ከዛ ሄዶ እርጥብ እሳት አንድ ሸክም ይዛል እስከ ሰው ተደብቆ ማለት ነው። አላህ ያየውም ማለት ነው። እርጥብ እሳት አንድ ሸክም ተሸክሞ ከዛ ጤምቦቃ ታውቃላችሁ? ጤምቦቃ የሚባል ነገር አለ። ጥቁርና ነጭ ያለበት ሙክት ማለት ነው። እሱን ይዞ የት ይሄዳል? ሸኸከለን ልዘይር ነው ይላል። ተዘይራለህ? አዎ። ለምን ኪታብ የሚያስቀሩትን ሄደህ አትዘይርም? ኩቱቡ ሲታ ተፍሲር የሚያስቀሩ እሳቸውን ሄደህ ለምን አትዘይርም? ሌባ ምን እንዳፈልገህ ነው? ከአላህ ለአላህ የሆነ ዚያራ ነው። ከዛ ቀስ ብሎ ማን አየኝ አላየኝ ብሎ እዛ ሲገባ የሱ አይነቶች እዛው ቁጭ ብሎ ያያል ማለት ነው። አስተግፍሩላህ አንተ መዚና እንዴ? አንተ መዚና خلاص በቃ ዝም በል አታስፎግር። በዚህ መልኩ ከዛ ቁጭ ብሎ ከጠንቋዩ ጋር እግራቸውን እየሳመ ትከሻቸውን እየሳመ ከምሽቱ 7 ሰዓት 8 ሰዓት አላህ ሰማዕ ዱንያ ወርዶ ማን ነው ምህረት የሚጠይቀኝ ምህረት አድርግልኝ የሚለኝ የምምረው? ማን ነው አክብረኝ የሚለኝ የማከብረው? ማን ነው የፈለገውን ነገር የሚጠይቀኝና መሰጠው በሚልበት ሰዓት ላይ ጥንቆላ ይነገረዋል። እንደዚህ እንድትከብር ከፈለክ ይሄን አድርግ ተብሎ ይነገረዋል። አያፍርም። ደግሞ እንደገና መጥቶ ፈጅር ላይ ከሙስሊሞች ጋር ቆሞ በጀማዓ ፈጅር ይሰግዳል። ምን ያደርግለታል? ማ ينفع አይጠቅምም። ይሄ ምንም አይጠቅምም። እንዲህ አይነት ሰዎች ተውበት ሳያደርጉ ወደ አኺራ ከሄዱ የዘላለም የጀሃነም ናቸው። እንዲህ አይነት እስልምና የለም። ጠንቋይንም አላህንም ማምለክ አይቻልም። ወልይንም አላህንም ማምለክ አይቻልም። መላእክታንም አላህንም ማምለክ አይቻልም። ነብይንም አላህንም ማምለክ አይቻልም። ሸኽንም አላህንም ማምለክ አይቻልም። የሙታን መንፈስንም አላህንም ማምለክ አይቻልም። ኢማ የሙታን መንፈስ ወይማ አላህንና ነብዩን ብታመልክ ካፊር ነህ፣ የጀሃነም ነህ። ነብዩን ብታመልክም የጀሃነም ነህ። አላህን ብቻ ካመለክ የጀነት ነህ፣ ሙወሂድ ነህ አንተ ማለት። ጅብሪልና አላህን ብታመልክ የጀሃነም ነህ፣ ካፊር ነህ። ጅብሪልንም ብቻ ብታመልክ የጀሃነም ነህ፣ ካፊር ነህ። አላህን ብቻ ስታመልክ ሙስሊም ነህ። አላህ የተቀላቀለ ነገር አይፈልግም። ጽድት በል። በውሃ ፊትህን እጅህን ምናምን ግንባርን ማጠብ አይደለም። ከዚያ በፊት ውስጥህን በተውሂድ እጠብና ጽድት በል። ስልምልም ብለህ ለአላህ እጅህን ስጥ። ከዛ በኋላ የዛሂር ቆሻሻህን ታራግፋለህ። የዛሂር ቆሻሻህን በቀን 10 ጊዜ 20 ጊዜ እያራገፍክ የውስጥ ቆሻሻህን ካላወጣ ሽርክና ቢድዓ እነዚህ ኩፍር የሆኑ ነገሮችን ካላወጣ ማ ينفع አይጠቅምህም። ዋጋይ 190 ምናምን የሚሆኑ 85-90% የሚሆኑ ሙስሊሞች ዛሬ በእንደዚህ አይነት አጃኢብ ውስጥ ነው ያሉት። ሱብሃንአላህ አልዓዚም። ከባድ ነው ወላሂ። ኃላፊነታችን ቀላል አይደለም። ኃላፊነታችን ማን ናቸው? ሩቅ አናስብ። የኛ ቤተሰቦች አጎት፣ አክስት፣ አያት ወላ ምናምን አላህ ይጠብቀን። አባትም ሊሆን ይችላል። አንተን 9 ወር በሆዷ የተሸከመች እናት ልትሆን ይችላለች። 2 ዓመት ጡቷን የጠባሃት እናትም ልትሆን ይችላለች። ሽርክ ውስጥ ያለችው እንቅልፍ ይወስድሃል። ይህ አርገተኛል።
አላህ የጻፈበት ከሆነ ምንም ማድረግ አይቻልም። ነገር ግን አንተ ምን አድርገሃል ነው? ለፍተሃል። አላህ ከጻፈበት ምንም ማድረግ አይቻልም። ምን ይደረጋል? የነብዩም አባት የጀሃነም ናቸው፣ የኢብራሂምም አባት የጀሃነም ናቸው። ምንም ማድረግ አይቻልም። አላህ ከሻው አላህ ከፈለገው የምትቀይረው ነገር የለም አንተ። ወላኪን ማድረስ አለብህ አስባብ። አላህን ለምን የምትችለውን ነገር ሁሉ አድርግ። ከዛ በኋላ አላህ ውሳኔ ከሆነ አንተ የምታደርገው ነገር የለም። واضح؟ قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم ኑ በላቸው በእናንተ ላይ አላህ እርም ያደረገውን ነገር ላንብብላችሁ ልዘርዝርላችሁ። አንደኛ አላህ ተሽሪኩ ቢሂ ሸይአ በአላህ ላይ ምንም ነገር አታጋሩ። የመጀመሪያ ከሽርክ ራቅ። ከሽርክ ራቅ። ሌላው ነገር ቀላል ነው። መጀመሪያ ከሽርክ ራቅ። ረሲድህ ተውሂድ ሳይኖረው የፈለገ ያክል ቢከመርበት ዜሮ ነው። ገለባ ማለት ነው። ገለባ ተውሂድ ከሌለ ቀሪ ሂሳቦት ዜሮ ነው ማለት ነው። ቀሪ ሂሳቦት ዜሮ ነው። የፈለገ ሌሊት ስገድ 4 5 10 20 ጊዜ ሐጅ አድርግ። አንድ ቀን እየጾምክ አንድ ቀን ብላ። ሌላ አንድም ቀን ሳታቋርጥ ስገድ። ገንዘብህ በሰደቃ ጨርስ። አይጠቅምህም። ዋጋ የለው። እንደዚህ በዚህ መልኩ የከመርከው ነገር በሙሉ አላህ የቂያማ ቀን ያመጣውና ምን ያደርገዋል? የዶግ አመድ ነው የሚሆነው። ትቢያ ይሆናል፣ ብናኝ ይሆናል። وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا እኮ ነው የሚለው አላህ። ሽርክ ያለበት ሰው የፈለገው ከምድር ሰማይ የሚደርስ ኸይር ስራ ቢሰበሰብለት ትቢያ ይሆናል፣ ገለባ ይሆናል፣ ዋጋ የለውም፣ ሚዛን የለውም አላህ ዘንድ። መጀመሪያ ተውሂዱ መስተካከል አለበት። ሰው መጀመሪያ ከሽርክ መውጣት ነው የመጀመሪያው ትልቁና ዋነኛው ነገር ማለት። ሙስሊሞችን ማታለል ራስን ማታለል። አንተ ዛሬ ኡስታዝ ከሌ እንድትባል ሸህ ከሌ እንድትባል ጫማ የሆነ ሰው እንዲይዝልህ ኪታብ የሆነ ሰው ሊይዝልህ ቤት ሊገዛል መኪና ሊገዛል ኡስታዝዬ ልትባል ማለት ነው። ደባብከ ሰዎች ሽርክ ሲያጨማልቁ ቀብር ላይ ጧፍ ሲያደርጉ እያየ የሙታን መንፈስ ሲያመልኩ እያየ የምትዋሽ ከሆነ የምታታለል ከሆነ የምትበላው حرام ነው። ልጆችን حرام ነው የምታበላቸው። ምንም ማያውቁ ህፃናቶችን حرام ነው ባጢል ነው የምታበላቸው። ባጢል ምን ያደርግልሃል? የሰዎች ሙገሳ የሰዎች ውዳሴ ምን ያደርግልሃል? ጉንጭህ የብርቱካን يعني እንደ ብርቱካን እንደዚህ ሲነካ ወደ ውስጥ ሄደህ እኮ አፈር ውስጥ ነው የምትተኛው። واضح? ምን ያደርግልሃል? በሐራም ሰብስበህ አቶ ልትባል ቪኤት ብትነዳ ቤተ መንግስት ቢመስል ቤት ምን ያደርግልሃል? ያ اخي በላስቲክ ቤት ኑር። በላስቲክ ቤት ሸራ ወጥረህ ኑር። ሐቅ አስተምረ ለሰዎች ማለት ነው። ይጥሉ ምን አገባ? የጠሉህ ሰዎች የቂያማ ቀን አላህ ፊት ወዳጆችህ ናቸው፣ አክባሪዎችህ ናቸው። አላህ ምን ከሰጣቸው? ሂዳያ ሰጥቷቸው አኺራቸው ከተስተካከለ لا اله الا الله ብለው አኺራ ከሄዱ ማለት ነው። ካልሆነስ ሱብሃንአላህ ይፋረዷቸዋል። ወላሂ የመጀመሪያ የሚፋረዷቸው ዛሬ ያታለሏቸው ሰዎች ናቸው። ዛሬ ያታለሏቸው ሰዎች ሙስሊሞችን አትለዩ ይሉናል። ሙስሊሞችን አትለዩ፣ አትከፋፍሉ። ሱብሃንአላህ ግማሹ በአንድ ለአምስት ተደራጅቶ ወደ አብሬት ይጣራል። ለአብሬት መውሊድ ማለት ነው። በሚቀጥለው ስትመጣ አንተ 5 ሰው ይዘህና ተብሎ ማለት ነው ወይ 10 ሰው ይዘህና ተብሎ ተመድቦ ይመጣል። በግልጽ ወደ ሽርክ ይጣራሉ። በዝርዝር እናንተ ወደ አብሬት፣ ያኛው ወደ ቃጥባሪ፣ ያኛው ወደ አልከሶ፣ ያኛው ወደ ጀማ ንጉስ፣ ያኛው ወደ ከረም፣ ወደ ዳና፣ ወደ ማን? ሙስሊሞችን ለያያቸው አይሏቸው። ሙስሊሞችን ለያያቸው አይሏቸው። እነዚህም ሱብሃንአላህ አልዓዚም ወደ ሽርክ ሰዎች ሙስሊሞችን ለማክፈር ቀብር እንዲያመልኩ የሙታን መንፈስ እንዲያመልኩ ቃል ኪዳን ይዘው ነው የሚመጡት። አብሬት ምን እናደርገዋለን እያሉ መካ እናደርገዋለን፣ ቃጥባሬ መካ እናደርገዋለን። አላህን የማይፈሩ ሰዎች የካዕባ ልብስ አልብሰው ቀብር ማለት ነው ጧፍ ያስደርጋሉ። የካዕባ ልብስ አልብሰው እንደ ካዕባ ሰርተው
ምን ለማድረግ ሙስሊሞችን ለማክፈር ሙስሊሞችን ለያያቸው አይሏቸው እኛ አላህን ተገዙ ስንል ግን ይሄ ነገር ሽርክ ነው ይሄ ነገር ኩፍር ነው አኺራ ያጠፋል ነገ አላህ ፊት ያዋርዳል ሙስሊሞችን ተለያያላችሁ ይሉና የትኛውን ሙስሊም የለያየ ነው ቀብር የሚያመልክ ሸኽ የሚያመልክ ሙስሊም ነው እንዴ ነው ሸኽ የሚያመልክ ሙስሊም ከሆነ ነብዩ ለምንድን ነው እንደዛ የተሰደዱት ሰሃባዎች ለምንድን ነው አንገታቸው የተቀላው ምን ልዩነት አለው ሸኽ ማምለክና ድንጋይ ማምለክ ሁበልን ያመለኩት ላትን ያመለኩት መናትን ያመለኩት ኡዛን ያመለኩት ምን ልዩነት አለው የቃጥባሬ ሸኽን ከማምለክ የአብሬ ሸኽን ከማምለክ የዳና ሸኽን ከማምለክ የከረም ሸኽን ከማምለክ አንየን ከማምለክ ዳንየን ከማምለክ ሸኸና ሁሴንን ከማምለክ አባድርን ከማምለክ ምንድነው የሚለየው ነው ምን እነዛ አረብ እነዚህ አበሻ ምንድነው ቆይ لا اله الا الله አዩ እስላም ነብዩ ያመጡት እስልምና ነው ይሄ ነብዩን ወደ ቀብር ማምለክ ነው የተጣሩት ያ ቢሆን ኖሮ ጣይፍ ላይ ለምን እንደዛ ተሰቃዩ ለምን ደማቸው ፈሰሰ ለምን አጥንታቸው ተሰበረ ለምን ጥርሳቸው ተሰበረ ለምን ተሰደዱ ለምን ተራቡ እነ ሐምዛ ለምን የተቀሉት እነ አልይ ለምን የተወጉት እነ ዑመር ለምን ተወጉ ለምን ሰሃባዎች 70-80 ቦታቸው ለምን ተቆራረጠ ቀብር ማምለክ እስልምና ቢሆን ኖሮ ማለት ወልይ ማምለክ እስልምና ቢሆን ኖሮ ጣዖት ማምለክ እስልምና ቢሆን ኖሮ لماذا ሙስሊሞችን ተከፋፍላላችሁ ይላል በእኛና በእነሱ መካከል አላህ ይፈርዳል والله አላህ ይፈርዳል ምንም ነገር በማይሰወርበት ቀን ምንም يوم تبلى السرائر ያንዳንዱ ሰው ያሰበው ነገር ግልጽ በሚሆንበት ቀን አላህ ፊት እንፋረዳለን ኡማውን ማታለል በነብዩ ዲን መነገድ በአላህ ዲን መነገድ በሰሃባዎች ደም መነገድ በአይመት ሰለፍ ዲን በእነሱ ደም መነገድ ولا تشركوا الله تشركوا به شيئا የመጀመሪያው ይሄ በእናንተ ላይ አላህ እርማር ቦታ አለ ብለ ነገራቸው አላቸው አላህ ነው የሚለው قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم الله تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ከዛ ቀጥሎ አላህ ሐቁን ካስጠበቀ በኋላ ቀጥሎ የወላጆችን ሐቅ ነው በመልካም በወላጆች ላይ መልካም ስራ በወላጅህ ላይ እድሉን ሳታጣው በፊት እድሉን ሳታጣው በህይወት ካሉ ወላጆች የምትችለውን ነገር አድርግ እንደዋዛ እንደፈዛዛ እድልን አሳልፋት ولا تقتلوا اولادكم من املاق ልጆቻችሁን ድህነትን ፈርታችሁ አትግደሉ አለ አላህ ሙሽሪኩል አረብ ልጆቻቸው ወንዶችንም ይገሏቸው ነበር ረሃብን ድህነትን ፈርተው ሴቶችን ደግሞ ሰው ምን ይለኛል ፈርተው ይገሉ ነበር ሴት ልጆቻቸውን ሰው ምን ይለኛል ታዋርዳለች ይሉ ነበር ወንድ ልጆቻቸው ወንድ ከተወለደ ደግሞ ድሃ እንሆናለን ብለው ፈርተው ይገሏቸው ነበር ማለት ولهذا الله من قال ولا تقتلوا اولادكم من املاق اي خشيه فقر ድህነትን ፈርታችሁ ለምን نحن نرزقكم واياهم እናንተንም እነርሱንም ምንረዝቀው እኛ ነን ምንመግበው እኛ ነን አላህ Subhanahu وفي السماء رزقكم ما توعدون سبحان الله ولا تقربوا الفواحش ጸያፍ ተግባር ማለት ዝሙት ብዙ ጊዜ ከዝሙት ጋር ما ظهر منها ማለት ባለፈው እንዳልነው ከሴተኛ ዳሪ ጋር ዝሙት አትስራ በግልጽ ባንዲራ ሰቅለው ከሚሰሩ ማለት ነው በየቦታው ባንዲራ ሰቅለው ድሮ በሙሽሪኩል አረብ ዘመን ባንዲራ ይሰቅሉ ነበር መለያ ነበራቸው በጋያ ሴተኛ ዳሪዎች ባንዲራ ነበራቸው አገራችን ላይ ሰባተኛ የሚባል ቦታ አለ በዛ በኩል ሳታካለፍ ጉድ ነበር የሚፈላው ማለት ያው ላበላብ ይሆን መሬት ያያየ ግራና ቀን ሳታይ የሆነ ፈጣጣ ሆነ ደደብ ነገር ሆነ ካላለፍክ በስተቀር ይመቱሃል በዚህ በኩል በዛ በኩል ዞር ብለህ ካየ ማየት ብቻ ነው የሚፈልገው ካየ ትገባለህ ሸይጣኖች ናቸው ጂኒዎች ራቁታቸው ነው የሚቆሙ ስለዚህ አንተ ማለት وهؤلاء معروف የታወቁ ናቸው ما ظهر منها ማለት ግልጽ የሆነ ዝሙት አትስራ وما بطن ደግሞ ድብቅ የሆነ ዝሙት ከጎረቤትህ ጋር ከጓደኛ ሚስት ጋር እንደዚህ ድብቅ የሆነ ዝሙት አትስራ
ግልጽም ድብቅም ይሆነው ከذلك የትኛውንም ጸያፍ ነገር ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ነፍስንም አላህ እርም ያደረጋት የሆነቿን ያለ አግባብ አትግደል ሸሪዓ እንዲገደል በፈቀደው መልኩ ካልሆነ በስተቀር ለአንተ አልተፈቀደልህም ሸሪዓ እንዲገደል ቢፈቅድም አንተ አይደለም የምትገለው እሺ አንተ ከገደልክ አንተም ትገደላለህ ፈውዳ ነው የሚሆነው ያም ያንን ይገላል ያንን ይገላል ወሃከዛ ሸሪዓ ደግሞ ፈውዳ አላደረገም ባለቤት አለው ማን መግደል እንዳለበት ተሐቂቅ አለ መህከማ ሸርዕያ አለ ሸሪዓዊ ፍርድ ቤት አለ ዳኛ አለ ቃዲ አለ ከዚያ የሀገር መንግስት ፈርሞ ነው የሚገደለው እሺ አይ እኔ ግደል ተብያለሁ በሀቅ የገደለ ሰው ይገደላል ምናምን እንደዚህ ዝሙት ይሰራ ሰው እንደዚህ አንቺም ራስሽ ጠሽ ያርጉሽና ዱል ይመጣል طيب አይቻልም ማለት ነው ዋዲህ በዚህ መልኩ ፈውዳ እንዳይሆን ذالكم وصاكم به لعلكم تعقلون ይህ አላህ እናንተን ያዘዘበት ነው ምን ልትሆኑ ልታውቁ ይከጀላልና እናንተ ብለና ፈደል ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن የቲሞችን ገንዘብ እንዳትቀርቡ አትጠጉ አለ አላህ አትጠጉ ይሄ በጣም ትልቅ ማስጠንቀቂያ ነው ኢላ ቢለቲ هي احسن የእነሱን ገንዘባቸውን ለማሳደግ ካልሆነ የየቲሞችን ገንዘብ ለመንከባከብ ለማሳደግ ካልሆነ በስተቀር hatta يبلغ اشده ማለት አቅመ አዳም እስኪደርስ ድረስ يعني ብሉግ እስኪደርስ 15 አመት እስኪሞላው ወይም ደግሞ የታችኛው ጸጉር እስኪያወጣ ድረስ ማለት ወይም የዘር ፈሳሽ እስከሚያይ ድረስ هذه علامات البلوغ طيب ከዛ ውጪ ግን ምናልባት አንተ ልትንከባከብለት ከሆነ ለብቻው የየቲሙን ገንዘብ እንዲያድግ ለማድረግ እየጨመረ እንዲሄድ ለማድረግ ከሆነ ማሻአላህ ለልጆቹ ለየቲሞቹ አስፈላጊ የሆነውን ወጪ አርገ በዚህ መልኩ መንከባከብ ይቻላል ካልሆነ እንዳትበሉ ነው የየቲሞችን ገንዘብ እንዳትበሉ እና ልክ ይሄ ቁርአን አንቀጽ ሲሆን ሰሃባዎች በጣም ከበዳቸውና በስራቸው የነበሩትን የቲሞች ከልጆቻቸው ጋር ምግብ አብረው እንዳይበሉ ምናምን አደረጉ ምግባቸውን ለዩ ሁሉ ነገር ለይተው ምናምን ከዛ ይሄ ነገር በጣም እየከበዳቸው ሲሄድ ለነብዩ ነገሯቸው ከዛ በኋላ ወንድሞቻችሁ ናቸው ችግር የለም ويسألونك عن اليتامى قل إسلام لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم የሚለው የቁርአን አንቀጽ ወረደ ከዛ በኋላ አብረው መብላት ጀመሩ ነገር ግን ሐቃቸውን እየጠበቁ ማለት ነው በተለይ ደግሞ አባትየው ሞቶ ሚስትየው ካለችና ባሏ የሞተባት ሴት የሚያገባ ከሆነ በጣም ሊጠነቀቅ ይገባል የየቲሞች ሐቅ ስላለበት መጀመሪያ ሳይካፈል መግባት የለበት የየቲሞቹ ሐቅ መለየት አለበት طيب ባሏ የሞተባትን ሴት የሚያገባ ከሆነ የየቲሞቹ ሐቅ ተለይቶ የሷ ድርሻ ተለይቶ ወጥቶ ነው መግባት ያለበት ማለት ነው ከዛ ተቀላቅሎ ይያለ ከገባ አደጋ ውስጥ ነው ያለው ራሱን አደጋ ውስጥ ነው የሚከተው ማለት ነው ከዛ በኋላ ለልጆቹ የሚያስፈልገው ነገር ከልጆቹ ላይ ይወጣል ከድርሻቸው ላይ ማለት ድርሻቸውን ማድረግ እንዲያድግ ማድረግ እንዲራባ ማድረግ ከዛ በኋላ እነርሱ እየተንከባከብክ ያሳደግ ለእነርሱ የሚያስፈልጋቸውን ብቻ ታወጣለህ ከዛ በኋላ አቅመ አዳም ሲደርሱና አቅሟቸው ሲጠነክር ንብረታቸውን ታስረክባል አንተ የሌለህ ከሆነ ደሃ ከሆንክስ እየተንከባከብክ ንብረታቸውን ያሳደግክላቸው ለአንተ የሚያስፈልግህን ነገር ውሰድ ችግር የለውም ይሄ ዋضح አንተ እነሱን ንብረት የምትቆጣጠር ከሆነና አንተ ስራ ከሌለ ለራስ የምትተዳደርበት ነገር ከሌለ ወሰን ሳታልፍ ሳታባክን የሚያስፈልግህን ነገር ውሰድ እነርሱን አሳድግ ተንከባከብ ንብረታቸውን አሳድግላቸውና ሲደርሱ አስረክባቸው የራስህ ካለህ ደግሞ የእነርሱን አትንካ ለራሳቸው ወጪ ያደረክ ራስን ችለህ ተንከባክበህ አድርስ ይሄ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የቲምን ከፋል አድርጎ የተንከባከበ ሰው ከኔ ጋር እንደዚህ ነው አሉ ጀነት ላይ ሁለት ጣቶቹን እያሳዩ ማለት ነው طيب ርቀቱ በአውራት በአበልካይ ጣትና በመሃል ጣት መካከል ያለው ያክል ርቀት ነው ከኔ ጋር ቅርብ ነው ማለታቸው ስለዚህ አትንኩ አላለ ወአውፍል ከይለ ስፍርን ሙሉ والميزان بالقسط ሚዛንንም ተጠንቀቅ ነጋዴ ሆናችሁ በተለይ አላህን ፍሩ ተጠንቀቁ ነው የሚለው አላህ ስትሰፍሩም ፍራ አላህን ፍራ ስትመዝንም አላህን ፍራ ራሱ የቻለ ሌላ ሙሉ ምዕራፍ ወርዶበታል በዚህ በኪሎ ዙሪያ ማለት ነው በጣም ከባድ ነው ይሄ لا نكلف نفسا الا وسعها ነገር ግን አንተ ምን ማለት ነው በምትሰፍርበት ጊዜ በምትመዝንበት ጊዜ እየተጠነቀቅ ይያለ ይሁን እንደው ስተት እንኳን ቢፈጠር አላህ ሰውን ከሚችለው በላይ አያስገድደውምና አትጠየቅም በዛ ወንጀል ነገር ግን አንተ ውስጥ ያወቀ ያጎደልክ ለራስ ስትሞላ ሙሉ ያደረክ ስትወስድ ለሰው ስትሰጥ ያጎደልክ እንዳታረግ ነው ዋዴ ተጠንቀቅ ነው የተባልከው ማለት ነው نعم
وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى بمتناገሩ ጊዜ አስተካክሉ እውነትን ተናገሩ ፍትሁን በትክክል ተናገሩ ولو كان ذي قربى በዝምድና ባልተቤትም ላይ ቢሆን ሐቅ ተናገር የምታቀውን ነገር ምስክር ከሆንክ ሽማግሌ ከሆንክ አባትህም ላይ ፍረድ ነፍስህም ላይ ፍረድ ሚስትህም ላይ ፍረድ ልጅህም ላይ ፍረድ በገንዘብ እርዳቸው በሐቅ እንዳትረዳ ሰማይና ምድር የቆሙ በሐቅ ነው አንተ ባጢልን በመትፈርድ ጊዜ በመታታለል ጊዜ የሰማይና ምድርን ሚዛን እንዳዛባህ ይቆጠራል የሰማይና ምድር ሚዛን እንዳዛባህ ነው የሚቆጠረው አላህን ልትፈራ ይገባል طيب የምታቀውን ሐቅ አትደብቅ አጥፍቻለሁ በል አጥፍተከው طيب አባቴ አጥፍቷል ልጄ አጥፍቷል ወንድሜ አጥፍቷል ቤተሰቦቼ አጥፍቷል በል በገንዘብ እርዳቸው በሐቅ እንዳትረዳቸው አኺራህን ታጣለህ طيب إذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا يا الله نم قال كدان مولو ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون ይህ አላህ እናንተን ያዘዘበት ነገር ነው ልታስተውሉ ይከጀላልና وان هذا صراط مستقيم فاتبعوه ይህ መንገዴ ነው ተከተሉት ብለህ በላጭ አላህ ነው የሚለው ማለት ይህ መመሪያ ይህ ቁርአን ولا تتبعوا السبل መንገዶችን እንዳትከተሉ ከእስላም ውጪ ከተውሂድ ውጪ ከሱና ውጪ ያለውን فتفرق بكم عن سبيلي كالله ትክክለኛ መንገድ ይለያችኋልና ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ይህ አላህ እናንተን ያዘዘበት ነው አላህን ልትጠነቀቁ ይከጀላልና ثم اتينا موسى الكتاب الله ስለ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እና መልእክታቸው ከነገረን በኋላ ስለ ሙሳም ደግሞ ነገረን ሙሳንም መጽሐፉን ሰጠነው ተውራትን ተማመን ሙሉ አድርገን على الذي احسن اي بسبب احسانه او بسبب بقيامه على اوامر الله على طاعه الله الله ባዘዘው ነገር ላይ በመቆሙ አላህ ያዘዘውን መልካም በመስራቱ ምክንያት ይሄንን ሰጠነዋል وتفصيلا لكل شيء ሁሉንም ነገር የሚያብራራ ሲሆን وهدى ورحمة እንዲሁም ደግሞ እዝነትና ቅን መንገድ የሚመራ ሆኖ ለበኒ እስራኤሎች لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون ከጌታቸው ጋር በመገናኘት ሊያምኑ ይከጀላልና وهذا كتاب ይህ ደግሞ ቁርአን መጽሐፍ ነው አንዘልናሁ ሙባረኩን አውርደነዋል የተባረከ ነው አለ አላህ ቁርአን የተባረከ ነው ብሩክ ነው طيب فاتبعوا ቁርአን የተባረከ ነው ማለት አንስተ ተሸክመህ ሳመው ማለት አይደል ተሸክመህ ጭንቅላት ላይ አርገውና ከዛ በኋላ እንደ መስቀል ተሳልመህ እንደ ድንጋይ ተሳልመህ ወስዳ አስቀምጠው ቁርአን የሚለውን ነገር ጣስ ማለት አይደለም ሙባረክ ነው ማለት በረከት በውስጡ አለበት ማለት የማይቋረጥ ዘውታሪ የሆነ ኸይር አለበት ተማረው እወቀው በህይወት ላይ ተግባራዊ አድርገው ማለት ነው ዋዳህ ማናውን ወቅ ለፍዙን ቅራው ከዚያ በኋላስ በውስጡ ያለው መልእክት በህይወት ላይ ተግባራዊ አድርግ የዚህን ጊዜ የቁርአን በረከት ታገኛለህ ቁርአንን አንስተ ብለ ከዛ ጭንቅላት ላይ አድርገህ ተረት ላይ ለጥፈ ወዝደ ማስቀመጥ هذا ايش ተላኡብ የተላኡብ ነው ቁርአን ለዚህ አይደለም የወረደው ጉዝ ነገር አይደለም አንተ ልትሳለሙ ሳይሆን ተረተው ተምረው አውቀው በህይወት ላይ ተግባራዊ ልታረገው በልጆች በሚስት ላይ ልትሰራበት ነው የተወረደው ስለዚህ ምን አለ አላህ وهذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه تكتلوت واتقوا تتنققوا الله لعلكم ترحمون لتزن الله يكجلالنا ይላል نكتفي بهذا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم